அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். போன 28வது அத்தியாயத்துல புரஞ்சனன் காலகண்ணியின் கையில சிக்கி தவிக்கிறதையும் அதனால ஏற்படுற கஷ்டங்களையும் பற்றி பார்த்தோம். இந்த 29வது அத்தியாயத்துல புரஞ்சன உபாக்கியானத்தினுடைய கருத்தை பத்தி சொல்றார். என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத ஏகோனத்ரிம்சோऽध्यायः. प्राचीनबर्हिर् उवाच भगवं ते वचोऽस्माभिः न सम्यग् अवगम्यते कवयस्तद्विजानन्ति न वयं कर्म मोहिताः. नारद उवाच पुरुषं पुरञ्जनं विद्यादे यद्व्यनद्यात्मनः पुरम् एकद्वित्रिचतुष्पादं बहुपादम् अपादकम् यो विज्ञाता हृतस्तस्य पुरुषस्य सकेश्वरः यन्न विज्ञायते पुंभिः नामभिर्वा क्रियागुणैः यदा जिगृक्षन् पुरुषः कास्न्येन प्रकृतेर्गुणान् नवद्वारं द्विहस्ताङ्घ्रि तत्रामनुदसाध्विति बुद्धिं तु प्रमदां विद्यान् ममाहम् इति यत्कृतम् यामधिष्ठाय देहेऽस्मिन् पुमान् भुङ्क्ते अक्षभिर्गुणान् सकाय इन्द्रियगणा ज्ञानं कर्म च यत्कृतं शक्यस्तद्वृत्तय प्राणः पञ्चवृत्तिर्यथोरगः बृहद्बलं मनोविद्यादे उभयेन्द्रियनायकं पञ्चाला पञ्चविषया यन्मध्ये नवकं पुरम् अक्षिणी नासिके कर्णौ मुखं शिश्न गुदाविति द्वे द्वे द्वारौ बहिर्याति यस्तद्इन्द्रिय संयुतः अक्षिणी नासिके आस्यम् इति पञ्चपुरकृताः दक्षिणा दक्षिणः कर्ण उत्तरा चोत्तर स्मृतः पश्चिमे इत्यदोद्वारो बुधं शिश्नम् इहोच्यते खद्योताविर्मुखी चात्र नेत्रे एकत्र निर्मिते रूपं विप्राजितं ताभ्यां विचष्टे चक्षुषेश्वरः नलिनी नालिनी नासे गन्धः सौरभ उच्यते घ्राणोऽवधूतो मुख्यास्यम् विफणो वाग्रस विद्रसः आपणो व्यवहारोऽत्र चित्रम् मन्दो बहुधनम् पितृहूर्दक्षिणः कर्ण उत्तरो देवहू स्मृतः प्रवृत्तम् च निवृत्तम् च शास्त्रम् पञ्चाल संज्ञितम् पितृयानम् देवयानम् श्रोत्रात् श्रुतधराद्व्रजेते आसुरी मेढ्रम् अर्वाग्द्वार व्यवायो ग्रामीणाम् रतिः उपस्थो दुर्मध प्रोक्तो निर्ऋतिर्गुद उच्यते वैशसम् नरकम् पायुः लुब्धकोन्दौ तु मे शृणु हस्तपादौ पुमांस्ताभ्याम् युक्तो याति करोति च अन्तःपुरं च हृदयं विशुचिर्मन उच्यते तत्र मोहं प्रसादं वा हर्षं प्राप्नोति तद्गुणैः यथा यथा विक्रियते गुणाक्तो विकरोति वा तथा ततो बद्धष्टात्मा तद्वृत्तिरनुकार्यते देहो रतस्तु इन्द्रियाश्वः संवत्सररयो गतिः द्विकर्मचक्रस्त्रिगुण ध्वज पञ्चासु बन्धुरः
मनोरश्मिर्बुद्धिसूतः कृन्नीडो द्वन्द्वकूभरः पञ्चेन्द्रियार्थप्रेक्षेपः सप्तधातुवरूतकः आकोतिर्विक्रमो बाह्यः मृगधृष्णाम् प्रधावति एकादशेन्द्रियचमूः पञ्चसूना विनोदकृते संवत्सरश्चण्डवेगः कालो येनोपलक्षितः तस्याहानिह गन्धर्वा गन्धर्व्यो रात्रयः स्मृताः हरन्त्यायुः परिक्रान्त्या षष्ट्युत्तरशतत्रयम् कालकन्या जरा साक्षात् लोकस्ताम् नाभिनन्दति स्वसारम् जगृहे मृत्युः क्षयाय यवनेश्वरः आदयो व्यादयस्तस्य सैनिका यवनाश्चराः भूतोपसर्गासुरयः प्रज्वारो द्विविधो ज्वरः एवम् बहुविधैर्दुःखैः दैवभूतात्मसम्भवैः क्लिश्यमानः शतम् वर्षम् देहे देहीतमोवृतः प्राणेन्द्रियमनोधर्मान् आत्मन्यद्यस्य निर्गुणः शेते कामलवान् ध्यायन् ममाहम् इति कर्म कृते यदात्मानम् अविज्ञाय भगवन्तम् परम् गुरुम् पुरुषस्तु विसज्जेत गुणेषु प्रकृते स्वदृक् गुणाभिमानी स तदा कर्माणि कुरुते वशः शुक्लम् कृष्णम् लोहितम् वा यथा कर्माभिधायते शुक्लात् प्रकाशभूयिष्ठान् लोकान्नाप्नोति कर्हिचित् दुःखोदर्कान् क्रियायासाम् तमः शोकोत्कटान् क्वचित् क्वचित् पुमान् क्वचिच्च स्त्री क्वचिन्नो भयम् अन्धदीः देवो मनुष्यस्तिर्यग्वा यथा कर्म गुणम् भवः क्षुत्परीतो यथा दीनः सारमेयो गृहम् गृहम् चरन् विन्दति यद्दिष्टम् दण्डमोदनमेव वा तथा कामाशयो जीव उच्चावच पथा भ्रमन् उपर्यधो वा मध्ये वा याति दिष्टम् प्रियाप्रियम् दुःखेषु एकतरेणापि दैवभूतात्महेतुषु जीवस्य न व्यवच्छेदः स्याच्चेत्तत्तत्प्रतिक्रिया यथा हि पुरुषो भारम् शिरसा गुरुमुद्वहन् तम् स्कन्देन साधत्ते तथा सर्वा प्रतिक्रियाः नैकान्ततः प्रतीकारः कर्मणाम् कर्म केवलम् द्वयम् ह्यविद्योपसृतम् स्वप्ने स्वप्नैवानघ अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते मनसा लिङ्गरूपेण स्वप्ने विचरतो यथा अतात्मनो अर्थभूतस्य यतो अनर्थपरम्परा संसृतिस्तद्व्यवच्छेदो भक्त्या परमया गुरौ वासुदेवे भगवति भक्तियोगः समाहितः स्त्रीचीनेन वैराग्यम् ज्ञानम् च जनयिष्यति सोच्छिराद्येव राजर्षे स्याद् अच्युत कदाश्रयः शृण्वतः श्रद्दधानस्य नित्यदा स्याद्ददीयतः यत्र भागवता राजन् साधवो विशदाशयाः भगवद्गुणान् कथन
श्रवणव्यग्रचेतसः तस्मिन्मगन्मुखरिता मधुभिच्चरित्र पीयूषशेषसरितः परितः स्रवन्ति ताये पिबन्त्यवितृषेणुपगाढकर्णैः तान् स्पृशन्ति असनतृड्भयशोकमोहाः एतैरुपद्रुतो नित्यम् जीवलोकस्वभावजैः न करोति हरेर्मौनम् कथामृतनिधौ रतिम् प्रजापतिपतिः साक्षात् भगवान् गिरिशो मनुः दक्षादयः प्रजाध्यक्षा नैष्टिकाः सनकादयः मरीचिरत्र्यङ्गिरसौ पुलस्त्यः पुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठ इत्येते मदन्ता ब्रह्मवादिनः अद्यापि वाचस्पतयः तपो विद्या समाधिभिः पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति पश्यन्तम् परमेश्वरम् शब्दब्रह्मणि दुष्पारे चरन्त उरुविस्तरे मन्त्रलिङ्गैर्व्यवच्छिन्नम् भजन्तो न विदुः परम् यदायम् अनुगृह्णाति भगवान् आत्मभावितः स जहाति मतिम् लोके वेदे च परिनिष्ठिताम् तस्मात् कर्मसु बर्हिष्मन् अज्ञानात् अर्थकाशिषु मार्तदृष्टिम् कृता श्रोत्र स्पर्शिषु अस्पृष्टवस्तुषु स्वम् लोकम् न विदुस्ते वै यत्र देवो जनार्दनः आहुर्धूम्रधियो वेदम् स कर्मकमदद्विजः आस्तीर्यदर्भैः प्रागग्रैः कास्न्येन क्षितिमण्डलम् स्तब्धो बृहद्वदान्माने कर्मणा वैषि यत्परम् तत्कर्म हरितोषम् यत् सा विद्या तन्मतिर्यया हरिर्देहभृतामात्मा स्वयम् प्रकृतीश्वरः तत्पादमूलम् शरणम् यतः क्षेमो नृणामिह स वै प्रियतमश्चात्मा यतो न भयम् अन्वपि इति वेद स वै विद्वान् यो विद्वान् स गुरुर्हरिः नारद उवाच प्रश्न एवम् हि सञ्चिन्नो भवतः पुरुषर्षभ अत्र मे वदतो गुह्यम् निशामय सुनिश्चितम् क्षुद्रम् चरम् सुमनसाम् शरणेमिति त्वा रक्तम् षडङ्घ्रिगणसामसु लुब्धकर्णम् अग्रे वृकान् असुद्रुपो विगणय्ययान्तम् पृष्ठे मृगम् मृगय लुब्धकबाणभिन्नम् अस्यार्थः सुमनः समधर्माणाम् त्रीणाम् शरणाश्रमे पुष्पमधुगन्धवत् क्षुत्रतमम् काम्यकर्म विभाकजम् कामसुकलवम् जैह्यौपस्त्याधिविचिन्वन्तम् मिथुनीभूय तत्तभिनिवेशितमनसम् षडङ्घ्रिगण सामगीत वदति मनोहरवनितादि जनालापेषु अतितराम् अतिप्रलोभित कर्णमग्रे मृगयूधवते आत्मन आयुर्हरदो अहोरात्रान्तान् काललवविशेषान् अविगणय्य गृहेषु विहरन्तम् पृष्ठत एव परोक्षम् अनुप्रवृत्तो लुब्धकः कृतान्तो अन्तःसरेणयमिह पराविद्यति तमिममात्मानम् महोराजन् भिन्नहृदयम् द्रष्टुमर्हसीति सत्त्वम् विचक्ष्य मृगचेष्टितमात्मनोऽन्तः चित्तम् नियच्छ हृदि कर्णधुनीम् च चित्ते जह्यङ्गनाश्रमम् असत्तमयूतघातम् प्रीणीहि हंस शरणम् विरमक्रमेण राजोवाच
श्रुतम् अन्वीक्षितम् ब्रुह्मन् भगवान् यदभाषत नैतज्जानन्ति उपाध्यायाः किं न ब्रूयुर्विदुर्यदि संशयोऽत्र तु मे विप्र सञ्चिन्नस्तत्कृतो महान् ऋषयोऽपि हि मुह्यन्ति यत्र नेन्द्रियवृत्तयः कर्माणि आरभते येन पुमान्निह विहायतम् अमुत्राण्येन देहेन जुष्टानि स यदश्नुते इति वेदविदाम् वादः श्रूयते तत्र तत्रः कर्म यत्क्रियते प्रोक्तम् परोक्षम् न प्रकाशते। नारद उवाच येनैवारभते कर्म तेनैवामुत्र तत्पुमान् भुङ्क्ते ह्यव्यवदानेन लिङ्गेन मनसा स्वयम् शयानमिमम् उत्सृज्य श्वसन्तम् पुरुषो यथा कर्मात्मन्याहितम् भुङ्क्ते दादृशेन इतरेण वा ममैते मनसा यद्यते असौ अहम् इति ब्रुवन् गृह्णीयात् तत्पुमान् रादम् कर्मयेन पुनर्भवः यतानुमीयते चित्तम् उभयैरिन्द्रियैहितैः एवम् प्राग्देहजम् कर्म लक्ष्यते चित्तवृत्तिभिः नानुभूतम् क्वचानेन देहेनादृष्टमश्रुतम् कदाचिद् उपलभ्येत यद्रूपम् यादृगात्मनि तेनास्य दादृशम् राजन् लिङ्गिनो देहसम्भवम् श्रद्धत्स्वान् अनुभूतोऽर्थो न मनः स्प्रष्टुमर्हति मन एव मनुष्यस्य पूर्वरूपाणि शंसति भविष्यतश्च भद्रम् ते तथैव न भविष्यतः अदृष्टम् अश्रुतम् चात्र क्वचिन्मनसि दृश्यते यथा तथानुमन्तव्यम् देशकाल क्रियाश्रयम् सर्वे क्रमानुरोधेन मनसीन्द्रियगोचराः आयान्ति वर्गसो यान्ति सर्वे समनसो जनाः सत्त्वैकनिष्ठे मनसि भगवत्पार्श्ववर्तिनि तमश्चन्द्रमसि वेदम् उपरज्यावभाषते नाहम् ममेति भावोऽयम् पुरुषे व्यवधीयते यावद्बुद्धिमनोक्षात् गुणव्यूहो ह्यनादिमान् सुप्तिमूर्च्छोपतापेषु प्राणायन विघाततः नेहते अहमिति ज्ञानम् मृत्युप्रज्वारयोरपि गर्भे बाल्येऽपि अपौष्कल्यादि एकादशविधम् तदा लिङ्गम् न दृश्यते यूनः कुह्वाम् चन्द्रमसो यथा अर्थ्य विद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने अनर्थागमो यथा एवम् पञ्चविधम् लिङ्गम् त्रिवृत् षोडश विस्तृतम् एष चेतनया युक्तो जीवयित्यभिधीयते अनेन पुरुषो देहान् उपादत्ते विमुञ्चति हर्षम् शोकम् भयम् दुःखम् सुखम् चानेन विन्दति यथा तृणजलूकेयम् नापयाति अपयाति च न त्यजेन्म्रियमाणोऽपि प्राग्देहाभिमतिम् जनः यावदन्यम् न विन्देत व्यवधानेन कर्मणाम् मन एव मनुष्येन्द्र भूतानाम् भवभावनम् यदाक्षैश्चरितान् ध्यायन् कर्माण्याचिनुते सकृते सति कर्मण्य विद्यायाम् बन्धः कर्मण्यनात्मनः अतस्तद् अपवादार्थम् भज सर्वात्मना हरिम् पश्यंस्तदात्मकम् विश्वम्
स्थित्युत्पत्त्यप्ययायतः। मैत्रेय उवाच भागवतमुख्यो भगवान् नारदो हंसयोर्गतिम् प्रदर्श्य ह्यमुम् आमन्त्र्य सिद्धलोकम् ततो गमत्। प्राचीन बर्हिरादर्शिः प्रदासर्गाभिरक्षणे आदिश्य पुत्रानगमत् तपसे कपिलाश्रमम्। तत्रैकाग्रमनावीरो गोविन्द शरणाम्बुजम् विमुक्त संगोऽनुभजन् भक्त्या तत्साम्यतामघाते। एतद् अध्यात्मपारोक्ष्यम् भीतम् देवर्षिणानग यश्रावयेद्यः शृणुयात् सलिङ्गेन विमुच्यते। एतन्मुकुन्द यशसा भुवनम् पुनानम् देवर्षिवर्य मुखनिःसृतम् आत्मशौचम् यः कीर्त्यमानमधिगच्छति पारमेष्ट्यम् नास्मिन् भवे भ्रमति मुक्त समस्तबन्धः। अध्यात्मपारोक्ष्यमिदम् मयाधिगतमद्भुतम् एवम् त्रियाश्रम पुंसः चिन्नो मुत्र च संशयः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे प्राचीन बर्हिर्नारद संवादो नाम 39. श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। गोपिका जीवन स्मरणं गोविंद गोविंद। பிராசீன வர்கி சொல்கிறான், நாரத மகரிஷியே, நீங்கள் சொன்ன விஷயம் எனக்கு ஒன்னும் புரியல. நாங்கள் பிராசீன கர்ம வாசனையினால் மதி மயங்கி யஜ்ஞம் முதலிய கேவல கர்மங்களில் மனம் சென்றவர்கள். நீங்கள் சொன்ன விஷயம் பெரிய பண்டிதர்களால் அறிய முடியுமே தவிர மந்த மதியுடைய எங்களால் அறியக்கூடியது அல்லவே. ஆகையால் அதை விரிவாக சொல்ல வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறான். நாரதர் சொல்றார், ராஜனே, புறம் என்று சரீரத்துக்கு பெயர். ஜீவன் அதுல புகுந்து மனப்பற்றுடையவனாக இருப்பதால் புரஞ்சனன் என்று சொல்லப்படுகிறான். அந்த சரீரங்களில் சில ஒரு கால் உடையவை, சில 2 கால் உடையவை, சில 3 கால் உடையவைகள், சில 4 கால் உடையவைகள், சில பல கால்களும் உடையவைகள், சில காலில்லாதவைகளும் கூட உண்டு. அந்த புரஞ்சனனுக்கு அவிஞாதன் என்று ஒரு நண்பன் உண்டு என்று சொன்னேன் அல்லவா? அந்த நண்பன் யார் தெரியுமா? அவன்தான் அந்த சர்வேஸ்வரன். அவன் இன்ன பேருடையவன் என்றும் இன்ன செயல் உடையவன் என்றும் இந்த குணம் உடையவன்தான் என்றும் ஒருவராலும் சொல்ல முடியாதவன். அதனால் அவிஞாதன் என்று சொல்லப்பட்டான். ராமகிருஷ்ணாதி நாமங்களாலும் ஜகத் சிருஷ்டி முதலிய செயல்களாலும் சத்திய ஞானாதி குணங்களாலும் சாஸ்திரங்களில் சொல்லியபடி பெரியோர்களால் அவன் அறியப்படுகிறான். இருந்தாலும் அவனுடைய நாமங்களும் செயல்களும் குணங்களும் இவ்வளவுதான் என்றோ இத்தகைய பெருமை உடையவை என்றோ உள்ளது உள்ளபடி அறிய முடியாதவன் ஆகியால் அவனை அவிஞாதன் என்று சொல்வது சரிதான். இந்த ஜீவன் பிரகிருதியின் குணங்களான சப்தாதி விஷயங்களை அனுபவிக்க விரும்பி கண், காது முதலிய 9 துவாரங்களும் 2 கை கால்களை உடைய மனுஷ சரீரத்தை கண்டு தான் போகங்களை அனுபவிப்பதற்கு உரிய இடம் என்று நினைத்து விட்டான். அகங்காரம் மமகாரங்களை விளைவிக்கும் புத்தியை மடந்தை என்று, அதாவது ஒரு பெண்ணாக சொன்னேன். இந்த புத்தியின் தூண்டுதலால் தான் ஜீவன் இந்த சரீரத்தில் இருந்து இந்திரியங்களால் சப்தாதி விஷயங்களை அனுபவிக்கின்றான். ஞானேந்திரியங்களும் கர்மேந்திரியங்களும் ஆகிய இந்திரியங்கள் 10 தமது வியாபாரங்களில் புத்தியை எதிர்பார்க்கின்றவை ஆகையால் அவை அந்த புத்தியாகிற மடந்தைக்கு நண்பர்களாகவும் வேலைக்காரர்களாகவும் சொல்லப்பட்டது. அந்த இந்திரியங்களின் வியாபாரங்களே தோழிகளாகவும் 5 வகையான பிராணன் 5 தலை பாம்பாகவும் 2 வகை இந்திரியங்களிலும் பிரதானமாகி வலிவுள்ள அந்த மனசு மகா வீரனாகவும் சப்தாதி விஷயங்கள் 5
பாஞ்சால தேசங்களாகவும் சொல்லப்பட்டது. சரீரமாகிற பட்டணத்திற்கு 9 வாசல் உண்டென்று சொன்னேன் அல்லவா? அவையாவன கண்கள் 2, மூக்கு 2, காதுகள் 2, முகம் 1, மல மூத்திர துவாரங்கள் 2 ஆகிய இந்த 9 தான். கண், காது முதலிய இந்திரியங்களோடு கூடி அந்தந்த துவாரங்களின் வழியாக ஜீவன் வெளியில் உள்ள சப்தாதி விஷயங்களை அனுபவிக்கின்றான் என்பதை கருதியே புரஞ்சனன் நண்பர்களோடு கூடி இந்த துவாரங்களால் அந்தந்த தேசங்களுக்கு போனான் என்று சொன்னேன். கண் துவாரங்கள் 2, மூக்கு துவாரங்கள் 2, வாய் 1 ஆகிய இவை 5 கிழக்கு முகமாக உள்ள 5 வாசல்களாகவும், வலதுபுற காது தெற்கு வாசலாகவும், இடது காது வடக்கு வாசலாகவும், மலமூத்திர துவாரங்கள் 2 மேற்கு முகமாக உள்ள 2 வாசங்களாகவும் சொல்லப்பட்டன. கத்தியோதை என்றும் ஆவிர்முகி என்றும் 2 வாசல்கள் ஒரே இடத்தில் இருக்கின்றன என்றும் சொன்னேன். அவ்விரண்டும் கண்கள்தான். ஜீவன் அந்த கண்களின் வழியாக சென்று சக்ஷுந்திரியத்தினால் வெளுப்பு, கருப்பு முதலிய நிறங்களை அறிகின்றான் என்பதை பற்றியே புரஞ்சனன் இந்த துவாரங்களில் திமானன் என்ற நண்பனுடன் விப்ராஜித தேசத்திற்கு போவான் என்று சொன்னேன். மூக்கின் துவாரங்களை நளினி, நாளினி என்ற 2 துவாரங்களாகவும், கந்தம் என்ற மனத்தை சௌரபம் என்னும் தேசமாகவும், கிராணேந்திரியத்தை அவதூதன் என்னும் நண்பனாகவும், வாயை முக்கியை என்னும் துவாரங்களாகவும், வாக்கிந்திரியம், ரசனேந்திரியம் இவைகளை விபணன், ரசஞன் என்ற 2 நண்பர்களாகவும், வாக் விவகாரத்தை விபணன் என்னும் தேசமாகவும், பலவகை அன்னத்தை பகூதனம் என்னும் தேசமாகவும், வலது காதை பித்ருஹு என்ற வாசலாகவும், இடது காதை தேவகு என்னும் வாசலாகவும் சொன்னேன். சம்வத்சரத்தை சண்டவேகன் என்னும் கந்தர்வராஜனாகவும், அதன் பகல் காலத்தை கந்தர்வர்களாகவும், ராத்திரியை கந்தர்விகளாகவும் மொழிந்தேன். இந்த நாட்கள் 360 கந்தர்வர்களைப் போல் தெரியாமல் சுழன்று வந்து பிராணிகளின் வாழ்நாளை பறிக்கிறது. கிழத்தனத்தை காலகன்னிகை என்றேன். இந்த உலகத்தில் உள்ள ஒருவரும் இதை விரும்புவதில்லை. அதனால் இந்த கால கன்னிகையை ஒருவனும் மனம் புரிய விரும்பவில்லை என்றும் சொன்னேன். மிருத்யு கொடியவன், அதனால் யவனேஸ்வரன் என்றும், பயங்கரனாகியால் பயன் என்றும், அவனுக்கு கிழத்தனம் சகாயம் செய்வதால் கால கன்னிகையை அவனுக்கு உடன் பிறந்தவளாகவும் அங்கீகரித்தான் என்றும் சொன்னேன். மனோவியாதிகளும் சரீர வியாதிகளும் மிருத்யுவுக்கு உதவி செய்கின்றன. அதனால் அதை அந்த மிருத்யாகின்ற யவனேஸ்வரனுடைய சேனையை சேர்ந்த பொல்லாத யவனர்களாகவும், சுக துக்காதிகளை சத்ருக்களாகவும், பலவகை ஜுவரத்தை பிரஜ்வாரன் என்றும், இது மிருத்யுவிற்கு சகாயம் செய்பவை ஆகையினால் அவனுக்கு உடன் பிறந்தவன் என்றும் கூட சொன்னேன். பித்ருக்களை அடையும் வழியை அறிவிக்கின்ற பிரவிருத்தி சாஸ்திரத்தை தட்சிண பாஞ்சால தேசம் என்றும், தேவர்க்கும் தேவனான பகவானை அடையும் வழியை அறிவிக்கின்ற அந்த நிவிருத்தி சாஸ்திரத்தை உத்தர பாஞ்சால தேசம் என்றும், சோஸ்திரேந்திரியத்தை ஸ்ருததரன் என்றும் நண்பனாகவும் சொன்னேன். ஜீவன் சோஸ்திரேந்திரியத்தினால் பிரவிருத்தி சாஸ்திரத்தையும் நிவிருத்தி சாஸ்திரத்தையும் கேட்கிறான் என்றும் கருத்தை உட்கொண்டு புரஞ்சனன் ஸ்ருததரன் என்னும் நண்பனோடு தெற்கு வாசலால் தட்சிண பாஞ்சால தேசத்திற்கும், வடக்கு வாசலால் உத்தர பாஞ்சால தேசத்திற்கும் போகிறான் என்றும் சொன்னேன். ஆண்குறியை ஆசுரி என்ற மேற்கு வாசலாகவும், மைதுனத்தை கிராமியகம் என்னும் தேசமாகவும், உபஸ்தேந்திரியத்தை துர்மதன் என்னும் நண்பனாகவும், மலத்வாரத்தை நிருதி என்னும் துவாரமாகவும், நரக துக்கத்தை வைச்சசம் என்னும் தேசமாகவும், பாயு என்னும் இந்திரியத்தை லுப்தகன் என்னும் நண்பனாகவும் சொன்னேன். கண்ணில்லாத, அதாவது துவாரமில்லாத வாசல்கள் 2 உண்டு என்று சொன்னேன் அல்லவா? அதை சொல்கின்றேன் கேள். கை கால்களே கண்ணில்லாத வாசங்கள். ஜீவன் பாணி என்கின்ற இந்திரியத்தோடு கூடி கைகளால் காரியங்களை செய்வான். பாதம் என்ற இந்திரியத்துடன் கூடி கால்களால் போவதும் வருவதுமாக இருப்பான். ஹிருதயத்தை அந்தப்புறமாகவும், மனதை விஷுச்சீனன் என்னும் நண்பனாகவும் சொன்னேன். ஜீவன் அந்த ஹிருதயத்தில் இருந்து கொண்டு
அதன் குணங்களால் கலக்கத்தையும் தெளிவையும் சந்தோஷத்தையும் அனுபவித்து வருகிறான். புத்தி விவகாரத்தை அடையும்படியான சொப்பன அவஸ்தையிலும் அந்த புத்தி இந்திரியங்களை அவற்றின் வியாபாரங்களில் தூண்டும்படியான ஜாகிரத அவஸ்தையிலும் ஜீவன் பக்கத்திலிருந்து வெறுமனே பார்த்து கொண்டிருக்கும் தன்மை உடையவன்தான். ஆனாலும் அந்த புத்தியின் குணங்களால் தீண்டப்பட்டு காட்சி, கேள்வி முதலிய இந்திரிய வியாபாரங்களை தன்னிடத்திலே ஏற்றுக்கொள்கிறான். அதனால்தான் புரஞ்சனன் தன் மனைவியாகிய புரஞ்சனி எழுந்திருந்தால் எழுந்திருந்தான், உட்கார்ந்தால் உட்கார்ந்தான், அவள் போன வழியெல்லாம் போனான் என்றும் சொன்னேன் அல்லவா. தேகத்தை ரதமாகவும் இந்திரியங்களை குதிரையாகவும் சம்வத்சரத்தின் வேகத்தை அந்த குதிரைகளின் விரைந்த நடையாகவும் புண்ணிய பாபங்கள் என்ற இருவகை கர்மங்களை 2 சக்கரங்களாகவும் சத்த ரஜஸ் தமசுக்கள் என்ற 3 குணங்களை 3 துவஜங்களாகவும் பிராணன் அபானன் முதலிய வாயுக்களை 5 கட்டுக்களாகவும் மனதை கடிவாளமாகவும் புத்தியை தேர்ப்பாகனாகவும் ஹிருதயத்தை உட்காருமிடமாகவும் சோக மோகங்களை 2 ஏற்காலாகவும் சப்தாதி விஷயங்களை 5 ஆயுதங்களாகவும் தொக்கு மாம்சம் முதலிய 7 தாதுக்களை 7 மூடல்களாகவும் கர்மேந்திரியங்களை 5 பராக்கிரமங்களாகவும் சொன்னேன். ஜீவன் மனத்தை அடக்காமல் காணல் போல் புலப்படுகின்ற சப்தாதி விஷயங்களிலே தெரிகின்றான். ஜீவன் இந்த 11 இந்திரியங்களை உதவியாக கொண்டு 5 வகையான ஹிம்சைகளை நடத்துகின்றான். அந்த இந்திரியங்களை 11 சேனைகளாகவும் அதன் ஹிம்சையை வேட்டையாகவும் நான் சொன்னேன். இப்படி ஜீவன் அவித்தையால் மறைக்கப்பட்டு தேக சம்பந்தம் அடைந்து ஆதி தெய்வீகம், ஆதி பௌத்திகம், ஆத்தியாத்மிகம் என்ற 3 வகையான சம்சார தாபங்களால் அவற்றின் பிரிவினைகளான பல வகையான துக்கங்களால் வருத்தமுற்றவனாக 100 வருஷங்கள் வரையிலுமே இந்த தேகத்தில் இருக்கிறான். பிராணன், இந்திரியம், மனம் இவற்றின் தர்மங்களான பசி, தாகம், பார்வை, கேள்வி, சுகம், துக்கம் முதலியவற்றை சத்வாதி குணங்களுக்கு இடமில்லாத ஆத்மாவினிடத்தில் ஏறிட்டு அற்பமான காம சுகங்களை நினைத்து கொண்டு அகங்கார மமகாரங்களுடன் மீண்டும் தேகாந்தரங்களை பெறுவதற்கு இடமான கர்மங்களை எல்லாம் செய்து கொண்டு சரீரத்திலே விழுந்து கிடக்கின்றான். ஜீவன் ஞானஸ்வரூபனான தன்னையும் பிரகிருதி புருஷர்களை காட்டிலும் விலட்சணனாய் ஹிதோபதேசம் செய்து அஞ்ஞானத்தை போக்கும் தன்மை அமைந்து ஷாட்குண்ய பூர்ணனான பரமாத்மாவையும் உள்ளபடி அறியாமல் இயற்கையில் தன்னைத்தான் அனுபவிக்கின்ற மகா ஆனந்தத்திற்கு உரியவனாயினும் அதையும் இழந்து பிரகிருத்தியின் குணங்களான சப்தாதி விஷயங்களில் மனப்பற்று கொள்கின்றான். ஆகையால் அந்த சப்தாதி விஷயங்களையே போக்கியமாக அபிமானித்து மெய்மறந்து அவற்றை பெறுவதற்காக சாத்விகம், ராஜசம், தாமசம் என்ற 3 வகையான கர்மங்களை எல்லாம் செய்து அவற்றிற்குரிய ஜன்மங்களையே அவன் அடைகிறான். ஒரு கால் சாத்விகமான கர்மத்தை செய்து பிரகாசம் அதிகமான தேகத்தை பெறுகின்றான். ராஜச கர்மத்தினால் மேலும் மேலும் துக்கத்திற்கு இடமான தேகங்களையும் தாமச கர்மத்தால் அஞ்ஞான சோகங்களுக்கு இடமான தேகத்தையும் பெற்று நிலைச்சாதி தேசங்களிலே அவன் பிறப்பான். கர்மங்களால் மதி குலைந்த ஜீவன் அந்த கர்மங்களுக்கு தகுந்தபடி புருஷனாகவும் ஸ்திரீயாகவும் நபும்சனாகவும் தேவனாகவும் மனுஷியனாகவும் மிருகங்களாகவும் பிறந்து விடுவான். நாய் பசியினால் வருந்தி ஆகாரத்திற்காக வீடுகள் தோறும் நுழைந்து தன் அதிர்ஷ்டத்துக்கு தகுந்தபடி அங்குள்ளவர்களால் அடியுண்டு வருந்துவதும் கூட உண்டு. சில சமயம் ஆகாரத்தை பெற்று புசித்து வருவதும் உண்டு. அதுபோல ஜீவன் காம போகங்களை எல்லாம் விரும்பி அதற்காக நல்ல செயல்களையும் தீய செயல்களையும் செய்து ஊர்துவ லோகங்களிலும் அதோலோகங்களிலும் மத்திய லோகங்களிலும் திரிந்து தெய்வாதீனமாக ஏற்படும் நன்மைகளை அனுபவிக்கிறான். அதில் சுகத்தையும் அனுபவிக்கலாம். ஆகையாலும் துக்கத்திற்கு பரிகாரமாக சில பரிகாரங்களை செய்யலாம் என்பதால் சம்சாரத்தில் எல்லாம் துக்கமே என்று எப்படி சொல்ல முடியும் என்று கேட்டால் அதற்கும் பதில் சொல்கிறேன். ஆதி தெய்வீகம், ஆதி பௌதிகம், ஆத்தியாத்மிகம் என்ற 3 வகையான துக்கங்களில் ஏதேனும் ஒன்று நேர்ந்தால் அதற்கு பரிகாரம் செய்தாலும் இன்னொன்று நேரும். 2க்கும் ஒரே காலத்தில் பரிகாரம் செய்ய முடியாதே. ஆகையால் துக்கம் இல்லாமல் கேவலம் சுகத்தையே ஒரு காலம் அனுபவிக்க முடியாது.
தலையில் பாரத்தை சுமக்கும் ஒரு புருஷன் தலை நோவொடுத்து தலையை அடிக்கடி அந்த தலையிலிருந்து அடிக்கடி அந்த பாரத்தை கழுத்தில் இறக்கிக் கொண்டு தலைநோவு சிறிது நீங்க பெறுவான். இருந்தாலும் தோல்வெளி எடுக்க பெறுவானே, அதுபோல ஒருவன் தனக்கு நேர்ந்த துக்கத்திற்கு பரிகாரமாக ஒரு செயலை செய்தாலும் அது துக்கமாகவே முடியும். துக்கத்திற்கு இடமான கர்மத்திற்கு மற்றொரு கர்மத்தினால் பரிகாரம் செய்தாலும் மற்றொரு துக்கம் உண்டாகிறது. அதனால் வருந்த வேண்டி இருக்கும். ஆகையினால் அப்படி வருந்துவதற்கு காரணமான அஞ்ஞானத்தையே போக்க வேண்டும். அதற்கு காரணம் என்ன? மனம்தான். அதையே முதலில் வெல்ல வேண்டும். ஆத்மாவிடத்தில் தேவத்துவம் மனுஷத்துவம் முதலிய உருவங்கள் இல்லையாயினும் மனம் நீங்கும் வரையில் அவ்வுருவங்களை ஆத்மாவிடத்தில் இருப்பதாக நினைப்பதற்கு இடமான சம்சாரம் நீங்காது. சொப்பனத்தில் மனோவிகாரத்தில் தேசாந்திரம் போவது, ராஜ்யம் ஆளுவது முதலியவற்றால் சுகதுக்கங்களை அனுபவிக்கின்றான். அவை அந்த சொப்பனாவஸ்தை நீங்கும் வரையில் அது போகாதே. அதுபோலவே இந்த சம்சாரமும் மனம் நீங்கும் வரையில் நீங்காது. இப்படியே மனமே பல வகை அனர்த்தங்களுக்கு இடமான சம்சாரத்திற்கு ஹேதுவானதால் அதையே முதலில் நீக்க பிரயத்தனம் செய்ய வேண்டும். அந்த மனம் நீங்க பெறுதலே மோட்சமாகும். அது ஜகத்குருவான பரமபுருஷனிடத்தில் ஏற்படக்கூடிய சிறந்த பக்தியால் தான் உண்டாக வேண்டும். பகவானிடத்தில் வேறு பலன்களை விரும்பாமல் செய்யும் பக்தி யோகம் வைராக்கியத்தையும் ஞானத்தையும் விளைவிக்கும். நாம் பகவானுக்கு அடிமைப்பட்டவன் என்ற புத்தியோடு அவனுடைய கதைகளை கேட்டு அதை சிரத்தையோடு தினந்தோறும் மனனம் செய்து வந்தால் சீக்கிரத்திலேயே அந்த பக்தி யோகம் உண்டாகும். பகவானுடைய கதைகளை சொல்வதிலும் கேட்பதிலும் ஈடுபாடு உடைய தூய மனமுடைய சாதுக்களான பாகவதர்கள் வசிக்கும் இடத்தில் சத்புருஷர்களால் பாடப்படுகின்ற பகவானுடைய சரித்திரமாகிற அமிர்தம் நிறைந்த சிறப்புடைய நதிகள் நாற்புறத்திலும் பெருகு ஓடிக்கொண்டிருக்கும். அந்த நதி பிரவாகம் போன்ற பகவானுடைய கதைகளை ஊக்கமுடைய காதுகளால் சிறிதும் திருப்தி இல்லாமல் பானம் செய்பவர் பசி, தாகம், பயம், சோகம், மோகம் இவைகளால் தீண்டப்பட மாட்டார்கள். உலகத்தில் உள்ளவர்கள் அனைவரும் தேக ஸ்வபாவத்தினால் விளைபவைகளான இந்த பசி, தாகம் முதலிய இவைகளால் வருந்துவது பற்றியே பகவானுடைய கதையாகிற அமிர்த சாகரத்தில் பிரீத்தி உண்டாக பெறாமல் இருக்கிறார்கள். இதுதான் உண்மை. ஆகையால் பாகவதர்களோடு சகவாசம் செய்து பகவானுடைய கதைகளை கேட்டு அந்த ஆனந்தத்தினால் இந்த பசி, தாகம் முதலியவற்றை வெல்ல வேண்டும். பகவானிடத்தில் பக்தி உண்டாக வேண்டும் என்றால் அவனுடைய அனுகிரகத்தினால் தான் அது உண்டாக வேண்டும். அது இல்லாமல் பாகவத சகவாசம் முதலியவைகள் எதுவுமே கிடைக்காது. அப்படி கிடைத்தாலும் கூட அது பயன்படாது. ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் கேள். ஞானாதி குணங்கள் நிறைந்து பிரஜாபதிகளுக்கும் பிரபுவான சாட்சாத் பிரம்மதேவனும் மகானுபாவனான ருத்ரனும் சுவாயம்புவ மனுவும் தக்ஷர் முதலிய பிரஜாபதிகளும் நைஷ்டிகரான சனகாதிகளும் மரீச்சி, அத்ரி, அங்கிரசு, புலஸ்தியர், புலகர், கிரது, பிருகு, வசிஷ்டர் முதலியவர்களான என்வரையிலும் பிரம்மவாதிகளான மகரிஷிகளும் பிரகஸ்பதி, வியாசர் முதலியவர்களும் தவம், வித்யை, சமாதி இவைகளால் பரமபுருஷனை உபாசித்துக் கொண்டு இருந்தாலும் இவனை இத்தகைய சொரூப சோபாவங்கள் உடையவன் என்று அளவிட்டு அறிந்தவர் அல்லர். அறிதற்குரிய கருத்துக்களை உடையதான வேதத்தில் மேலாக சொல்லப்பட்ட பசு, புத்திராதி ஐகிக பலன்களையும் சொர்க்காதி ஆமுஷ்மிக பலன்களையும் விரும்பி இந்திரன் முதலிய தெய்வங்களை பணிகின்ற உன்னை போன்ற கர்ம ஜடர்கள் அந்த பரமபுருஷனை அறிய மாட்டார்கள். அவனை அறிவது யாருக்குமே முடியாது. அவன் அளவிட முடியாதவன் என்று அறிவதற்கும் அவனையே உபாசிக்க வேண்டுமே அன்றி இந்த கேவல கர்மம் அதற்கு உபயோகப்படாது. பகவான் எப்பொழுது ஆணுஷங்கிகம், பிராசங்கிகம், யாத்ருச்சிகம் முதலிய அஞ்ஞாத சுகிருதங்களில் ஏதோனும் ஒன்றை ஏறிட்டு கொண்டு அதனால் சந்தோஷமடைந்து எவனை அனுகிரகிக்கிறானோ அவன் அப்பொழுதே லோக வியாபாரத்திலும் வைதீகமான இஜ்ஜாதி கர்மங்களிலும் நெடுநாளாய் வேரூன்றின அந்த புத்தியை திறந்து விடுவான். பிராசீன பர்ஹி. இப்படி பகவானுடைய அனுகிரகமே நன்மைக்கு காரணமாகியால் அந்த பகவானுடைய அனுகிரகத்தினால்
சத் புருஷ சகவாசம் நேரப் பெற்ற நீ சொர்க்காதி பலன்களால் ஈர்க்கப்பட்டு செவிக்கு இணைவை போல் தோன்றுகின்ற பரவஸ்துவான பரம புருஷனை தீண்ட முடியாத கேவல கர்மங்களில் அஞ்ஞானத்தினால் இதுவே புருஷார்த்தம் என்னும் புத்தியை கொள்ள வேண்டாம். ரஜஸ் தமசுக்களால் மதிமயங்கி பூர்வ பாகத்தில் இஜ்ஜாதி கர்மங்களால் ஆராத்தியன் என்னும் உத்தர பாகத்தில் ஞானத்தினால் உபாசியன் என்னும் பகவானையே எடுத்து உரைக்கின்ற வேதத்திற்கு கேவல கர்மங்களில் தான் தாத்பரியம் என்று சொல்கின்றவர்கள் அந்த வேதத்தின் உள்கருத்தான பரபிரம்மத்தின் சுரூபத்தை அறியாதவர்கள்தான். அவர்கள் ஆத்மஸ்வரூபத்தையும் அறிந்தவர்கள் இல்லை. தேகத்தையே ஆத்மாவாக நினைத்த மூடர்கள்தான். நீயும் கேவல கர்ம ஜடனாகி கிழக்கு நுனியாகிய பரப்பிய தர்ப்பங்களால் பூமண்டலத்தை எல்லாம் மறைத்து பல யாகங்களை செய்து பல ஜந்துக்களை ஹிம்சித்தோமே என்று வருந்த வேண்டி இருக்க, அதை விட்டுவிட்டு நாம் பெரிய பெரிய யாகங்களை எல்லாம் செய்தோம் என்று நினைத்து கொண்டு கர்வம் கொண்டு வேதத்தில் பகவானுடைய ஆராதனமாக விதித்த கர்மங்களின் சுரூபத்தை அறியாமல் இருக்கின்றாய். பகவானுக்கு சந்தோஷத்தை தரும் கர்மமே கர்மமாகும். சமஸ்த பிராணிகளுக்கும் அந்தராத்மாவாக ஜகத் காரணனான பகவானை உள்ளபடி அறிவிக்கும் வித்தையே வித்தை. அந்த சர்வேஸ்வரனுடைய பாத மூலமே ரட்சகம். சமஸ்த பிராணிகளுக்கும் அதிலிருந்தே க்ஷேமம் உண்டாகுமே தவிர வேறு எதனாலும் உண்டாகாது. பரமாத்மாவான அந்த சர்வேஸ்வரன் தன்னை பற்றினவர்களுக்கு மிகவும் அன்பனாக இருப்பவன். அவர்களுக்கு எந்தவித பயமும் உண்டாகாது. இப்படி சர்வேஸ்வரனே பரதத்துவம் என்றும் அவனே ஹிதன் என்றும் அவனே சிறந்த புருஷார்த்தம் என்றும் யார் அறிகிறானோ அவனே அறிஞன் என்று கூறப்படுவான். அவனே பிறருடைய அஞ்ஞானத்தை போக்கும் ஆச்சாரியன். அவனே சர்வேஸ்வரன், புருஷர்களில் சிறந்தவனே. பிராசீன பர்கிசே, நீ ஞானத்தை பற்றி கேட்டாயே, அதற்கு பதில் சொன்னேன். உன்னுடைய சந்தேகம் இப்பொழுது தீர்ந்ததா? மன்னனே, பெரியோர்களால் நிச்சயிக்கப்பட்ட ஒரு ரகசியத்தை சொல்கிறேன் கேள். புஷ்பங்களுக்கு இடமான ஆசிரமத்தில் ஒரு மிருகம் தன் பேடையுடன் கூடி அதனிடத்தில் மிகுந்த ஆசை கொண்டு வண்டினங்கள் பாடும் பாட்டில் பிரீதியோடு காது கொடுத்து கேட்டு எதிரே இருக்கின்ற கொடிய செந்நாய்களை பற்றி நினைக்காமல் போகிறது. அதையே பின்பற்றி ஒரு வேடன் பானத்தினால் அடித்து விடுகிறான். அந்த மிருகத்தின் சொரூபத்தை ஆலோசித்து பார். இதன் கருத்து என்ன என்றால், ஜீவன் புஷ்பம் போன்ற பெண்டிர்களோடு இணங்கி வாழ்க்கைக்கு இடமான கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இருந்து ஜிஹ்வேந்திரியம் உபஸ்தேந்திரியம் முதலிய இந்திரியங்களால் அனுபவிக்கக்கூடிய காமபோகங்களை விரும்புகிறான். அவை புஷ்பத்தில் உள்ள தேன் திவளை போல் அற்பம் என்றும் ஜென்மாந்தரத்தில் பலன்களை விரும்பி செய்த கர்மங்களுக்கு பலனாக ஏற்பட்டவை என்றும் நினைக்காமல் இவை மேலான புருஷார்த்தம் என்றும் அவற்றையெல்லாம் தானே வருந்தி தேட வேண்டும் என்றும் அபிமானம் கொண்டு அதற்காக பல எத்தனங்களை செய்கிறான். பெண்டிர்களை மனம் புரிந்து அவரிடத்தில் மிகுந்த அபிமானத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறான். வண்டுகளின் ஜங்காரம் போல மிகவும் மனதை இழுப்பதான பெண்டிர்களின் பேச்சுக்களை செவிகொடுத்து கேட்கிறான். இரவும் பகலுமான காலம் சென்னாய் போல தனது வாழ்நாளை பறிப்பதை அறியாமல் காம சுகங்களை அனுபவிக்கிறான். வேடன் பின்னால் நின்று பானத்தால் மிருகத்தை அடிப்பது போல அவனை யமன் தூரத்திலிருந்தே மரணமான பானத்தினால் அடிக்கிறான். இப்படி சம்சாரத்தில் உழல்கின்ற ஆத்மாவை சிறிது யோசித்து பாரப்பா. அப்படிப்பட்ட நீ மிருகத்தின் விருத்தாந்தத்தை ஆலோசித்து உன் ஹிருதய குகையில் மனதை அடக்கிக்கொள். செவிகளில் பட்டு கேவல கர்மங்களில் பிரீதியை விளைவிக்கின்ற வேதத்தில் நீ கொண்டிருக்கும் கருத்தை துறந்து விடு. பரமபுருஷனை ஆராதிக்கும் வேண்டும் என்பதே அந்த வேதத்தின் உட்கருத்து என்பதை நீ புரிந்து கொள். காம கலவியில் மனம் சென்று ஆத்மஸ்வரூபத்தை அழிக்கும் தன்மையுள்ள அசத்துக்களின் பேச்சுக்களையே அடிக்கடி கேட்க இடம் கொடுப்பதும் பெண்டிர்களின் சகவாசத்திற்கு இடமான கிரகஸ்தாசிரமமும் துறந்துவிடு. பற்றற்றவர்களுக்கு இஷ்டங்களை நிறைவேற்றிக் கொடுக்கும் உபாயமான பரமபுருஷனை சரணமடைவாய். இப்படி மெல்ல மெல்ல சம்சார மார்க்கத்திலிருந்து மீண்டு வருவாய் என்று சொன்னார். இப்படி நாரதர் சொன்னதை கேட்டு பிராசீன பர்கி என்னும் மன்னவன், ஆத்மஸ்வரூபத்தை பற்றி நீங்கள் சொன்னதையெல்லாம் நான் கேட்டேன். இந்த விஷயங்களை எங்கள் உபாத்தியாயர்கள் தெரிந்து கொள்ளவில்லை போலும். தெரிந்திருந்தால் எங்களுக்கு ஏன் சொல்லவில்லை? நமது உபாத்தியாயர் சொல்லாத விஷயத்தை இவர் சொல்கிறாரே,
இது உண்மையோ அல்லவோ என்று எனக்கு பெரிய சந்தேகம் இருந்தது. இப்பொழுது அந்த சந்தேகமும் தீர்ந்து விட்டது. இது ஒரு ரகசியமாகையால் இதை அவர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை போலும். ஆனால் இந்த விஷயத்தில் எனக்கு ஒரு சம்சயம் இருக்கின்றது. இந்த விஷயம் இந்திரியங்களால் அறியக்கூடியது அன்று. அதனால் இதில் ரிஷிகளும் மதிமயங்குகிறார்கள். மூடனாகிய எனக்கு சம்சயம் ஏற்படுவது சரிதானே? அந்த சம்சயம் என்ன என்றால், ஜீவன் இந்த உலகத்தில் எந்த தேகத்தினால் புண்ணிய பாப ரூபமான கர்மங்களை செய்கின்றானோ அந்த தேகத்தையே இவ்விடத்திலே துறந்து பரலோகம் சென்று தன்னுடைய கர்மத்திற்கு ஏற்றபடி வேறு தேகத்துடன் சுகதுக்கங்களை அனுபவிக்கின்றான். இப்படி வேதங்களை உணர்ந்த உம்மை போன்ற பெரியோர்கள் சொல்ல கேட்டிருக்கிறேன். சுகதுக்கங்களுக்கு காரணம் என்று பெரியோர்கள் சொல்லுகின்ற புண்ணிய பாப கர்மங்களை ஜனங்கள் செய்கிறார்கள். அவை அடுத்த க்ஷணத்திலேயே கண்ணுக்கு தெரியாமல் மறைந்து போகிறது. ஆகையால் அவை எப்படி சுகதுக்கங்களுக்கு காரணமாகும்? இதுவே எனக்கு ஒரு சந்தேகம். இதை தாங்கள் போக்க வேண்டும் என்றான். அதற்கு சொல்கிறார் நாரதர், ஜீவன பூர்வ ஜென்மத்தில் எந்த தேகத்தினால் புண்ணிய பாவங்களை செய்கிறானோ அந்த தேகத்தை துறந்தே பரலோகம் போகின்றான். ஆகையால் புண்ணிய பாவங்களுக்கு இடமான தேகம் போன பின்பு அதை பற்றின சுகதுக்கங்கள் ஜீவனுக்கு எங்கனும் உண்டாகக்கூடும் என்றும், செய்த கர்மம் உடனே நசித்து போகின்றதாகியால் அது சுகதுக்கங்களுக்கு எப்படி காரணமாகும் என்றும் நீ சந்தேகிக்கின்றாய் இல்லையா? இதற்கு சமாதானம் சொல்கிறேன். ஜீவன் புண்ணிய பாப கர்மங்களை செய்வதற்கு காரணம் என்ன? மனசுதான். அவன் அந்த மனதோடு கூடவே பரலோகம் சென்று தான் செய்த கர்மங்களுக்கு தகுந்தபடி சுகதுக்கங்களை அனுபவிக்கின்றான். ஜீவன் சொப்பனத்தில் படுத்திருக்கின்ற தேகம் பிராணனோடு இருக்கும் பொழுதே அதை துறந்து மனதில் வாசனா ரூபமாக படிந்திருக்கின்ற கர்மத்தின் பலனான சுகதுக்கங்களை தன்னுடைய தேகத்தோடு ஒத்த மனுஷ்ய தேகத்தினாலாவது வேறு தேகத்தினாலாவது அனுபவிக்கின்றான். அப்படி லோகாந்தரத்திலும் ஜீவன் கர்ம பலன்களை அனுபவிக்க தடை இல்லை. ஒரு க்ஷணத்தில் செய்த கர்மம் மற்றொரு க்ஷணத்தில் புலப்படுவதில்லை என்பது வாஸ்தவம்தான். இருந்தாலும் கூட அந்த கர்மம் மனதில் வாசனா ரூபமாக இருக்கிறது. ஜீவன் அந்த மனதோடு கூடவே போகின்றான். ஆகையால் கர்மமும் மனதில் உள்ள வாசனா ரூபமாக அவனை பின்தொடர்கிறது. மற்றும் சர்வஞனான ஈஸ்வரன் ஜீவனுடைய புண்ணிய பாப கர்மங்களை கணக்கிட்டு என்னென்னவற்றிற்கு என்னென்ன பலன் என்று சங்கல்பத்திற்கின்றான். ஆகையால் அவனுடைய சங்கல்பத்திற்கு விஷயமான ஜீவன் பரலோகத்தில் புண்ணிய பாபங்களின் பலன்களை அனுபவிப்பதில் எந்த தவறும் இல்லை. மற்றும் ஜீவன் தேக அபிமானத்தினால் நான் பிராமணன், நான் க்ஷத்திரியன் என்று சொல்லிக்கொண்டு என்னுடையது என்ற மனதினால் அபிமானித்து செய்யும் கர்மம் அப்பப்பொழுதே நசித்து போயினும் பரமபுருஷனுடைய நிகிரக அனுகிரக ரூபமான அதன் சக்தி என்றும் மாறாமல் இருப்பதால் அந்த வழியால் அக்கர்மமும் இருக்கிறது என்றுதான் கொள்ள வேண்டும். அந்த கர்மத்தின் பலனாக ஈஸ்வரனுடைய சங்கல்பத்தின்படி ஜீவனுக்கு மறுபடியும் ஜென்மம் உண்டாகின்றது. ஞானேந்திரியங்களும் கர்மேந்திரியங்களும் தம்முடைய செயல்களில் ஒரு சமயம் முயற்சி செய்வதும் ஒரு சமயம் முயற்சி செய்யாமல் இருப்பதும் நமக்கு தெரிகின்றதல்லவா? அது மனதினுடைய காரியம். ஜீவனுடைய ஞானம் எல்லாவற்றையும் சாட்சாத்கரிக்கும் திறமையுடையது. அதை மனது தடுக்கின்றது. ஞானம் வெளியாகும் துவாரமே மனம் என்று சொல்லப்படுகிறது. அந்த மனம் எந்த இந்திரியத்தோடு சேர்கிறதோ அந்த இந்திரியமே தன் காரியத்தில் முயற்சியை செய்யும். மனம் இல்லாத பட்சத்தில் எல்லா காலங்களிலும் எல்லா இந்திரியங்களும் தத்தம் செயல்களில் முயற்சி கொள்ள வேண்டி வரும். அந்த மனம் பல செயல்களிலும் சகஜமாக முயற்சி செய்கின்றதாகையால் ஜீவன் முன் ஜென்மத்தில் பல செயல்களை செய்திருக்க வேண்டும் என்றும் நாம் யூகிக்கலாம். ஜீவன் எந்த வஸ்துவை இந்த தேகத்துடன் ஒரு காலும் கண்ணால் கண்டதில்லையோ காதாலும் கேட்டதில்லையோ அப்படிப்பட்ட வஸ்துவை அவன் சொப்பனத்திலும் காண்பது அரிது. ஆன பின்பு அதை அவன் ஆசைப்படுவதற்கு பிரசக்தியே இல்லை. இருந்தாலும் அந்த வஸ்துவும் ஜீவனுக்கு ஒரு சமயம் மனதில் தோன்றுகின்றது. ஆகையால் ஜீவன் முன் தேகத்தில் பல வஸ்துக்களை அனுபவித்த மனதோடு கூடவே தேகாந்தரத்தை பெறுகின்றான் என்பதை நம்புவாயாக. அனுபவிக்காத வஸ்து
ஒரு காலும் மனதில் தோன்றாது. மனதினுடைய வாசனையை கொண்டு ஜீவனுடைய ஜன்மாந்திர உருவங்களின் சொரூபத்தையும் மேலே வரக்கூடிய உருவங்களையும் அப்போதுள்ள உருவங்களின் சொரூபத்தையும் தெளிவாக அறியலாம். மன்னவனே, உனக்கு க்ஷேமம் உண்டாகட்டும். இதையெல்லாம் நீ நன்கு உணர்வாயாக. ஜீவனுக்கு இந்த ஜென்மத்தில் கண் காதுகளால் அனுபவிக்கப்படாத வஸ்துவும் ஒரு கால் மனதில் தோன்றுகின்றதாகையாலும் நான் இந்த தேசத்தில் வசிக்க வேண்டும் என்றும் என்னுடைய காலம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றும் நான் என்னென்ன செயல்களை செய்ய வேண்டும் என்றும் தேச கால கர்மங்களை மனதில் நிலைக்கின்றானாகையாலும் அவன் பூர்வ ஜென்மத்தில் அவ்வப்படி இருந்தான் என்று நாம் யோகிக்கலாம். முன் ஜென்மத்தில் இந்திரியங்களுக்கு விஷயமான வஸ்துக்கள் எல்லாம் கிரமமாக மனதில் வாசனாரூபமாகப்படுகிறது. அதையே அவன் இப்பொழுது ஆசைப்படுகிறான். அந்த வாசனை மாறும்பொழுது அந்த வஸ்துக்களின் தோற்றமும் மறைகிறது. ஆகையால் பிராணிகள் அனைவரும் மனமுடையவர்கள். மனம் சத்துவகுணம் தலையெடுத்து பகவானை பணிவதில் முயற்சி கொண்டால் சந்திரன் உதிக்கும் பொழுது அவனுடைய கிரணங்களோடு இருளும் கலைந்திருப்பது போல முதலில் அஞ்ஞானமும் ஞானத்தோடு சேர்ந்து தோன்றும். ஜீவன் புத்தி, மனம், இந்திரியம், சப்தாதி விஷயம், சத்வாதி குணம் இவைகளால் மூடப்பட்டிருக்கும் வரையில் அவனுக்கு அகங்காரம், மமக்காரம், அஞ்ஞானம் நீங்காது. அது அவனுடைய சொரூபத்தை அதுவரையில் மறைத்து கொண்டே இருக்கும். ஜீவன் அஞ்ஞானத்தினால் நானென்று நினைக்கும் தேகம் உறக்கம், மூச்சை, துக்கம், மரணம், ஜரம் முதலிய அவஸ்தைகளில் ஞான சங்கோஷத்தினால் அவனுக்கு தோன்றுவதில்லை. அப்படியே உண்மையான ஆத்மாவும் அகங்காரமான மமகாரங்களால் ஞான சங்கோஷத்தை அடைந்த அவனுக்கு தோன்றுவதில்லை. உறக்கம் முதலிய அவஸ்தைகளிலும் இந்திரியங்களும் மனமும் இருக்கின்றன. ஆகையால் தேகத்தில் நான் என்ற புத்தி ஏன் உண்டாகின்றதில்லை என்றால், எவ்வன பருவம் உடையவனுக்கு இந்திரியங்களும் மனமும் வியக்தமாக இருப்பது போல கர்ப்பம், பால்யம், உறக்கம் முதலிய திசைகளில் அந்த இந்திரியங்களும் மனமும் வியக்தமாக இருப்பதில்லை. அமாவாசையில் சந்திரகளை புலப்படாமல் இருப்பது போல அந்த தசைகளில் அவை இருந்தும் இல்லாதவைகள். அந்த தசையில் இந்திரியங்களும் மனமும் நினைவற்று இருப்பதால் சப்தாதி விஷயங்களின் அனுபவம் இல்லை என்றாலும் அதுவரையில் அவற்றை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தான். ஆகையால் ஜீவனுக்கு அந்த வாசனை மாறுவதில்லை. அதனால் சம்சாரம் நீங்குவதில்லை. சொப்பனத்தில் கண்ட வஸ்துக்கள் விழித்து கொண்ட பின்பு புலப்படாமல் போயினும் அவை மங்களமாக இருந்தால் சுகத்தையும் அமங்கலமாக இருந்தால் துக்கத்தையும் தருவது போல முன்பு அனுபவித்த சப்தாதி விஷயங்கள் வாசனையின் மூலமாக கர்ப்பம், பால்யம் முதலிய திசைகளிலும் சுக துக்கங்களுக்கு இடமான சம்சாரத்தையே தொடரச் செய்கின்றன. இப்படி பஞ்சபூதங்களின் பரிணாமமாக 11 இந்திரியங்களும் 5 பிராணன்களுமான 11 விரிவுகள் அமைந்து சத்வ ரஜஸ் தமோ குணங்கள் அடங்கின இந்த உருவமே சரீரம் என்றும் நான் என்ற அறிவுடன் தோன்றுகின்ற இப்பொருளே ஜீவன் என்றும் கூறப்படும். இந்த தேகத்தோடு கூடின இந்த ஜீவனே பல தேகங்களை அடைகிறான். ஆயுள் முடிவில் அவைகளை துறக்கின்றான். தான் பெற்ற தேகம் இனிதாக இருக்குமாயின் தேகம் அழகாக இருக்கிறதென்ற சந்தோஷமும் அதனால் நாம் சுகத்தை அனுபவிக்கலாம் என்ற சந்தோஷமும், அந்த தேகம் அனிஷ்டமாக இருக்குமாயின் நம்முடைய தேகம் நன்றாக இல்லையே என்ற சோகத்தையும், அந்த தேகத்தை திறக்கும் பொழுது பயத்தையும் துக்கத்தையும் அடைகிறான். நீர்ப்புழு ஒரு புல்லில் ஒட்டிக்கொண்டு அதை விட்டு போக விரும்பாமல் அதையே உறுதியாக பிடித்து கொண்டிருப்பது போல ஜீவன் மரணம் அடையும் பொழுது அந்த சரீரத்தினுடைய அபிமானத்தை விடமாட்டான். மரணம் அடைந்த பின்பும் மற்றொரு சரீர சம்பந்தம் ஏற்படும் வரையில் முன் சரீரத்தில் உள்ள அபிமானம் அவனுக்கு நீங்காது. வேறு சரீரம் பெற்ற பின்பு முன் சரீரத்தை பற்றின நினைவு கர்மத்தினால் மறைக்கப்படும். ஆத்மஸ்வரூபத்தை அறியும் வரையில் ஜீவனுக்கு சரீர அபிமானம் மாறாது. அதை அவன் அறிந்தால் அந்த அபிமானம் தானே மாறிப்போகும். மன்னவனே, பிராணிகள் முன் ஜென்மத்தில் இந்திரியங்களால் அனுபவித்த சப்தாதி விஷயங்களை மனதினால் சிந்தித்துக் கொண்டு அவற்றை பெறுவதற்காக அடிக்கடி பல பல கர்மங்களை செய்கிறார்கள். ஆகையால் மனமே அவர்கள் ஜன்மங்களை பெறுவதற்கு காரணம். கர்மத்தினால் தேகத்தையும் தேக சம்பந்தத்தினால் அகங்காரம் அமகாரங்களையும் மாறாமல் பெறுகிறார்கள். ஆகையால் ஜீவாத்மாக்களுக்கு கர்மத்தை பற்றின சம்சார பந்தம் தொடர்ந்து வருகிறது. தேகத்தை காட்டிலும் விலட்சணனான ஆத்மாவின் சொரூபத்தை அறிந்தால் தான் அது நீங்கும். ஆகையால் அந்த ஆத்மஸ்வரூபத்தையும் அறியும் பொருட்டு
ஜகத்தெல்லாம் பரமபுருஷனே என்றும் நினைவோடு சிருஷ்டி சிதி சம்ஹாரங்களை நடத்தும் காரண புருஷனாகிய சர்வேஸ்வரனையே எல்லா விதத்திலையும் நீ சரணமடைவாய் என்று சொன்னார். இப்போ மைத்ரேயர் சொல்றார், பகவானுடைய பக்தர்களில் சிறந்த நாரத முனிவர் இப்படி பிராசீன பர்கிசுக்கு ஜீவாத்ம பரமாத்மாக்களின் சொரூபத்தை அறிவித்து அவனிடம் விரைபெற்று கொண்டு பிரம்மலோகத்துக்கு போனார். அதன் பிறகு ராஜரிஷியான பிராசீன பர்கியும் தன்னுடைய பிள்ளைகளை பிரஜைகளை படைக்கவும் காக்கவும் ஆக்ஞாபித்துவிட்டு தவம் செய்யும் பொருட்டு கபில ஆசிரமத்துக்கு போனான். அந்த இடத்தில் அவன் இந்திரியங்களை வென்று மன ஊக்கத்துடன் பகவானுடைய பாதார விந்தங்களை தியானித்துக் கொண்டிருந்து பக்தி யோகத்தை அடைந்து அவன் சாரூபியத்தை அடைந்தான். தேவரிஷி உபதேசித்த ஞான உபதேசத்தை சொல்கின்றவனும் கேட்பவனும் சம்சாரத்திலிருந்து விடுபடுவார்கள். இது தேவரிஷி நாரதருடைய முகத்திலிருந்து வெளியானது. மன மலங்களை எல்லாம் போக்கி பரிசுத்தமாக்கும் சிறந்த பலனை தரும். இதன் கருத்தை அறிபவன் சமஸ்த பந்தங்களும் தீரப்பெற்று மறுபடியும் சம்சாரத்தில் விழமாட்டான். ஆத்மஸ்வரூபத்தை மறைத்து சொல்லுகின்ற இந்த உபாக்கியானம் மிக அருமையானது. இது ஜீவனுக்கு கிரகஸ்தாசிரம ரூபமான சம்சாரத்தினால் விளையும் அனர்த்தங்களெல்லாம் தெளிவாக சொல்லப்பட்டது. ஜீவன் பரலோகத்திற்கு சென்று கர்ம பலனை அனுபவிக்கும் விஷயத்தில் வரும் சந்தேகங்கள் எல்லாம் தீர்க்கப்பட்டது. இப்பேற்பட்ட ஒரு உபாக்கியானத்தை உனக்கு நான் சொன்னேன் என்று சொல்லி 29வது அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார். இதை தொடர்ந்து 30வது அத்தியாயத்துல பிரசேதசுக்கள் திரும்பி வந்து ராஜ்யத்தை ஆள்றத பத்தி சொல்றார். அதை அடுத்த ஆடியோல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.